वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बेलगांव जिला बैल उंगल तालुका में अब वहां पर कुछ गरीबों के लिए घर होते हैं। अब वो घर उनका संसार होता है, उनकी जिंदगी होती है। अब वो हक पत्र मांग रहे हैं ताकि उनको हक पत्र नहीं मिल पा रहा है। आज वो अपना घर, अपना संसार सब छोड़कर इन्होंने रात और दिन एक ही जगह पर इन्होंने आज आंदोलन पर बैठे हैं ताकि उनको अपने घर का हक पत्र मिल जाए। तब तो यहाँ पर कोई प्रशासन तो जरूर होता होगा ताकि यहाँ पर एमएलए हो, एमपी हो या कोई ना कोई प्रशासन जरूर होता होगा। आखिर वो कहाँ चले गए जो आज इन्होंने रात और दिन मिलकर ही एक ही जगह पर आंदोलन करने लग गए हैं ताकि आज तक उनको कोई समझाने के लिए या फिर उनका हक पत्र के लिए कोई भी नेता, एमएलए, एमपी कोई भी यहाँ पर आकर इनकी हालत को नहीं पूछ पा रहा है। बदनसीबी की बात यही है गरीबों की, ताकि वो अगर अमीर होते तो आज इन्होंने यहाँ पर रात दिन बिछौना बिछाकर आंदोलन नहीं करते। ताकि अमीर वो होते हैं अपने ऐश आराम बंगले में रहते हैं, एसी में रहते हैं, ताकि वो अपने नौकर के, उनके हाथों में नौकर होते हैं बहुत सारे, बैठे जगह पर उनको खाना पीना हर कुछ जो भी है उनके बंगलों में, बड़े बड़े घरों में ये सब मिल जाता है। मगर गरीब के घर में कुछ नहीं, मच्छर और कीड़े मकोड़ों के बगैर इनको कोई भी नहीं मिलता। ताकि ऐसे घर में भी इनको अगर रहने के लिए, एक जिंदगी बिताने के लिए एक छत नहीं है, इनको हक पत्र नहीं है। यहाँ पर कोई एमएलए, एमपी या तो कर्नाटक सरकार वो भी कुछ इनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है। अब तो ये ना मांगे पूरी होने से आज ये रात और दिन आप यहाँ पर आंदोलन इस तरह करने लग गए हैं। जब तक इनको हक पत्र ना मिल जाए तो रात और दिन यहाँ पर ही आंदोलन पर बैठेंगे और रात भर यहीं पर सो जाएंगे। मगर तब तक इनको अपना घरों का हक पत्र नहीं मिलता जब तक। अब तो अमीर लोगों की तो जायदाद, धन दौलत तो इतनी होती है, शायद उनको ही पता नहीं है ताकि कितनी धन दौलत होती है। मगर गरीबों के लिए कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। आखिर क्यों? सैकड़ों सवाल यही उठता है। समुंदर के जैसा इनके पास दौलत होता है, क्या समंदर को एक लोटा पानी देने से क्या समंदर को क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा ही दौलतमंद लोगों को क्या थोड़ा सा इनको मदद करे, क्या इनको कुछ फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल ही नहीं है। मगर यहाँ पर बहुत सारे एमएलए, एमपी इतने लोग हैं ताकि ये कर्नाटक में ही बेलगांव जिला इतना बड़ा जिला होता है ताकि यहाँ से ही शुरू होती है कुछ जिलों पर राजनीति और अधिकारियों का अधिकारी। पर भी यहाँ पर जब रात और दिन यहाँ पर उन्होंने अपना घर दार सब छोड़कर यहाँ पर हक पत्र के लिए यहाँ पर आंदोलन रात और दिन करते हैं, तो यहाँ पर इनको हक पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिर क्या वजह है? क्या इनको अपना आंदोलन करते हुए, क्या इनकी जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगी पूरी हो जाएगी या नहीं? क्या इसी तरह क्या रात और दिन ये हक पत्र के लिए क्या इसी जगह पर क्या ये सरकार के विरोध क्या आंदोलन करते रहेंगे या फिर इनको क्या इनका इंसाफ मिलेगा? क्या इनको अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या हक पत्र मिलेगा या नहीं? आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲಾಗಿತ್ತು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. घोषणೆ
ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು 2ನೇ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಾ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ಹರಳೆಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ನಾವು ಹರಳೆ ಸಮಾಜದವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟ ಸುಧಾರ ಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು 2ನೇ ದಿನದಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. DD ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ ಹಣನೂ ನಾವು ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ವಿತರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್ ರಾಯಬಾಗ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನಾ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಸಲ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಸಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 62ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲು ನಡಬರ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಲಿಖಿತ ಲೆಟರ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಳಗೇರಿ ಅವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಿಸೆಂಬರ್, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನನೊಂದು ಕೊಳಗೇರಿ ನಿಗಮ ಬೆಳಗಾವಿಯವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಸಲ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಸಲ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 62ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲು ನಡಬರ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಲಿಖಿತ ಲೆಟರ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಳಗೇರಿ ಅವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಿಸೆಂಬರ್, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನನೊಂದು ಕೊಳಗೇರಿ ನಿಗಮ ಬೆಳಗಾವಿಯವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು,
ಬೇಕೇ ಬೇಕು